In the name of Allah, the most merciful, the ever gracious, dear secondary stage students, year 3, welcome to a new episode of your program مدرسة على الهوا. We have the pleasure to host here in the studio our guest star, senior teacher at the Ministry of Education, Mr. عصام مختار. Hi, Mr. عصام. Hi, Mr. Muhammad. تمام الحمد لله. Alhamdulillah. Welcome back. Yeah, thanks. Dear students, today, inshallah, we are going to study The Prisoner of Zenda, Chapter 2. Last edition, we tackled Chapter 1, and I guess you all are eager now to follow Mr. Assam discussing and explaining what will happen with Rasandal and the other characters in our novel. Let's see with Mr. Assam. Thank you, Mr. Muhammad. Our dear students, welcome back. Last episode we tackled Chapter 1. طبعا كلنا فاكرين الأحداث بتاعته لغاية آخر حدث هنحاول نربط. We are going to link between Chapter 1 and Chapter 2. آخر حاجة خالص when Rasandal was obliged or it was a must for him to book a room in Zenda. Why? فاكرين ليه كان مضطر إنه يقعد في زندا؟ Because he was surprised to see that the coronation was pushed ahead. Coronation كان المفروض عامل حسابه 3 أسابيع. When he arrived to the country, he found out that the coronation will be in 2 days' time. في خلال يومين صعب جدا إن هو يلاقي أوضة في Strelso, the capital where the coronation is going to take place. طبعا كان حظه حلو حظه حلو في إيه؟ When he went to the inn in Zenda and met an old lady, the innkeeper there, and we all that he had a background about the people and their opinion of their future king. طبعا فاكرين الحوار اللي تم ما بين الانكيبر بتتكلم بمنطلق انها she is not ready to accept such kind of king. الملك بتاعهم دوت او بيحسوا he is not their king. ليه؟ تخيلوا بقى عامة الشعب and we have a representative here. الانكيبر يعتبر إحدى مندوبي الشعب. الشعب طبعا بطائفته الكبيرة بيقول رأيه في الملك قبل التتويج. طبعا هو ما يقدرش يكلم العلاقة ما بينه وقرابته وكده لأنه هو شايف إن the opinion is not in favor of the king. مش معظمهم بيفضلوا الكينج. ببساطة جدا he is very lazy, he is a stranger to them, he doesn't care about his subject. ملك بالشكل دوت ما بيهتمش بالشعب ودايما spends all his time outside the country. والأقرب من كده his half brother Duke Michael is so near to his subject. فكاسب أرضية كبيرة جدا ديوك مايكل. ففي الحالة ديت الشعب ما عندوش استعداد إنه يقبل الملك. هنا بقى في حتة كوميدية ظهرت في آخر Chapter 1. When Johan came inside the innkeeper to see his friend. طبعا الانكيبر ليها بنتين. He had a friend of them, the elder leader أو the elder sister. She was surprised to see him. He himself, Johan. مين يوهان ده؟ He is one of the duke's servants. أحد خدم أو رجال Duke Michael. When he came inside the hotel, he was astonished. Astonished means surprised. تخيلوا كده لما يبقى داخل فجأة بيتكلم ببساطة جدا في الناس الأصدقاء والمعارف فجأة يلاقي another copy of the king. هو تخيل إن ده الملك. So he stepped back. Stepped back هنا تراجع خطوة لورا. دي معناها إنه مش قادر يصدق اللي شافه. طبعا سريعا كده في المفاوضات السريعة أو الكلام الحوار اللي تم طبعا أدرك he was a guest and he even وده يبين لنا مستر محمد إن يوهان هنا he is really kind person although he is working to Duke Michael. رغم إن هو بيشتغل مع Duke Michael بس هو عنده حتة ظريفة جدا. When he offered a favor or tried to do a favor to Rasandal, he told him that he had a sister in Strelso. She offered him a house or a room in her house to see the coronation. قال له طبعا I am busy. I can call here to host you. شايفين مدى المساعدة الخارجية الطبيعية. يعني ده يبين لنا how humane he is person. Yeah, يعني for sure we will find this later. Many situations we will discover more and more about Johan's character. لكن واضح كده فعلا ان أنتوني هوب the author of the Prisoner of Zenda المؤلف نفسه بيحاول يدينا برضو ملمح كده لكل الشخصيات. يعني as Mr. Assam just said that Johan was working for Duke Michael, one of his servants, but again he offered a stay in Strelso طبعا to Rasandal. شفنا as he as an opportunist اللي هو طبعا معروف ان راسندل اصلا كشخص انتهازي found that it would be a good opportunity to stay in Johan's sister's house طبعا without pay. مش هيدفع فلوس معايا. لكن عايز اسال برضه مستر اسامه احنا شفنا هنا two different points of view, two generations
some people are for the king, the future king اللي هو رودولف the fifth. the other group أو the other people بالتأكيد في representative زي ما قلنا في ممثل أو مندوب عنهم هيبان في شخصية the innkeeper's daughter ابنة صاحبة الفندق. تمام؟ شفنا إن السيدة صاحبة الفندق الست العجوزة بتقول that the king spent most of his life outside the country. Nobody knows him or not more the people even now how he looks like. He looks like a stranger among them, and on the vice versa على النقيض Duke Michael was caring about them all the time. He spends much time among people, so people are for him. شفنا الناس بتأيده، عامل أرضية كويسة، ولكن طبعا مع الباد intentions، مع النوايا الشريرة أو الايفل intentions اللي هو بيفكر فيها أساسا. طيب هنا بالنسبة لنا هنشوف يا ترى يا مستر عصام the daughter البنت نفسها was for whom and why، كانت بتأيد مين وليه على النقيض من موقف الأم اللي لسه قايله من حالا. اتفضل. السؤال ده بسيط جدا وسهل جدا، طبعا طلبه كتيره هيقولوا لنا على طول because she favored the red hair of the girl. يعني احنا وخدنا بالنا the girl of course on the other side of her opinion of her mother's opinion. رغم ان الام مش طايقه الملك وطبعا مثل عامه الشعب، لكن البنت هنا رغم ان هي بنتها but she had another opinion. ايه بقى الرأي بتاع البنت؟ باعتبار انها سنها صغير she judges by appearance. ايوه هي بتحكم بالمظهر مثل محمد. فبتقول هنا the king is young, his hair is red, he has blue eyes, but Duke Michael I don't like him, he is even plump. يعني هو مبتلئ شويه شكله. يبقى اذا هي بتحكم هنا، البنت دي بتحكم بالابييرنس بالمظهر، ملهاش دعوه بقى الكاركتر هنا. فده نفس الكلام، الانكيبر نفسها صاحبة الفندق حاكمة بإيه؟ بالdeeds. أيوة. Duke Michael himself is trying to be more near to the people. الناس اللي بتحبه he is trying to give them a message that if I were your king there might be a change in your life. لو أنا اللي جيت مكان الأخ الكسول دوت، عشان كده الناس تشبثت بإيه؟ there is a change in the future. ده ممكن فعلا الحياة تتغير. طبعا هم لو فضلوا بالملك بتاعهم the poor will stay poor and the rich will stay rich, so nothing will change. فما فيش تغيير في الحياة هنا. عشان كده تشبثوا الناس الفقراء أو البسطاء من الشعب إن why not Duke Michael come to our kingdom and as a king. ده لو جه الملك حاجات كتيرة جدا تتغير. ويا عالم يا ترى هو كان بيعمل كده عشان يغير الحياة فعلا ولا he was trying to find a way for his interest، ولا هو بيدور على مصلحته هو الشخصيه بس بيكسب ارضيه ما بين الناس. الحاجات دي طبعا هيعرفوها. تمام. يبقى احنا شفنا كده ان الجادجمنت او الحكم من خلال كبار السن بتمثلهم زي ما قلنا زي انكيبر، بالديدز بالافعال هنشوف مين بيخدمنا بشكل كويس. تمام. لكن شفنا طبعا the young or younger generations الاجيال الصغيره بتحكم بالابييرنس المظهر او الشكل الخارجي، اللي ده اصلا كل الموضوع انه has red hair. طيب السؤال بتاعنا بقى was or had، خلينا نقول had Duke Michael the right to be the king and why؟ هل ليه الحق يبقى ملك؟ يعني حتى نزولا عن رغبة الشعب، هل ليه حق يبقى ملك؟ وما ينفعش ليه؟ إذا كان ما ينفعش. اتفضل مستر عصام. الإجابة هنا لازم تكون داخلة في سياق الليجيتمسي الشرعية. تمام. احنا عندنا الملك الكبير the late king الملك الراحل he married twice. واضح انه اتجوز مرتين. أول مرة his wife was a princess، كانت من الرويال فاميلي، فأنجب منها رودولف ذا فيرست. خلاص ده نمرة واحد. يبقى ده المفروض هيبقى الهير أو الإير بتاعه HEIR اللي هو ولي العهد. Later on his wife, his first wife died. He remarried. الملك تزوج مرة أخرى. يبقى إذن الإنجاب اللي جاي من الخط الثاني we call them half brothers، أشقاق يعني غير أشقاء، يعني إخواته بدون خط النسب اللي هنا. فبيقول لي هنا it's against the law to take Duke Michael as a coming king because his mother was not a princess. يعني الأم ما كانتش من الأسرة المالكة، بالدليل إن إحنا عندنا زيجة تانية، والزيجة التانية دايما في الغالب بتبقى عاملة مشاكل. فالملك هنا بيقول خلاص، رغم إن هو معروف في أول القصة Duke Michael was the favored son of the king. كان بيحب ابنه صحيح ديوك مايكل، بس احنا مضطرين هنا as a law the elder son الابن الأكبر
whose mother was a princess, he's going to take the crown. ده عشان معروف. كده يبقى في نظام ملكي واضح كده ان احنا although most of people don't like، معظم الناس مش حابين the king نفسه as a future king اللي هو رودولف the fifth، but he would be the king. Why? Because his mother was from the royal family and he was the older brother. هو الأخ الأكبر. Duke Michael was just a half brother and his mother was not from the royal family. طيب سؤالنا هنا what should Duke Michael do? What bad intentions he would resort to be the king؟ هيعمل ايه؟ اتفضل. هو احنا ممكن نقول الإجابة plan A and plan B. Plan A, he will have to prevent the king from attending the coronation. أولا لازم نبين الملك حتى آخر لحظة إن this man doesn't worth his crown. هذا الملك لا يستحق التاج. إزاي؟ نعطله بأي شكل. نحاول بقدر الإمكان he's trying to prevent the king from attending the coronation. أنا أمنعه من حضور التتويج بأي شكل كان. طبعا هو الشعب طبيعي جاهز إن هو ما يقبلوش. تخيلوا بقى لما الملك في يوم التتويج doesn't show up or doesn't appear. This man is irresponsible, so he is not supposed to be the king. طبيعي الناس كلها تبقى ورا responsibility اللي عدم الإحساس بالمسؤولية would make the people refuse him as being a king. تمام. طب what else should he do Mr. عصام؟ بلان بي بقى. هو اوريدي كده جاهز ان هو يخش على العرش، بس لازم there is another legitimate حاجة شرعية to marry Princess Flavia. Yes. To mix with the royal blood. أنا دلوقتي والدتي مش أميرة. طيب أبقى أمير إزاي؟ So I'll have to marry the princess. Then this relationship will make me loyal or make me worthy of the crown. في الحالة دي أنا تزوجت أميرة، من حقي إن أنا أطالب بالكراون، وما أعتقدش في حد يقدر يقول له لا أنت مش من حقك، لأن أنت خلاص اتجوزت أميرة بقيت من الرويال family. family. So we can say that he was not just seeking for the king or the throne. مش بس بيدور على العرش but he was also looking for love. يعني كان بيحاول يعمل ميكس زي ما قلنا ان هو to take the crown tag، وفي نفس الوقت ياخد المفروض it was supposed that the princess Mary او طبعا رودولف the fifth المفروض ان الاميره تتزوج من الملك المستقبلي ده، لكن مش حقها طبعا انها تتجوز مين اللي هو بلاك مايكل. فهو بيحاول حاجتين مع بعض. Let's see more and more with Mr. عصام. اتفضل. طيب احنا بقى نكمل السياق بتاعنا نشوف when Razendal met the king. هو اولا عشان تقولوا هو قابله ازاي، دي بداية chapter 2. يعني هنا he sent a message to the innkeeper to send his luggage to the station and he is going to take the train to Strelzo. طيب during this time هيتمشى. مطلوب ايه بقى؟ He was trying to find a way to meet the king or even to look at the castle of Zenda. نتفرج كده على كاسل زندا ونشوف كده الفورست وضعها ايه. There he met the king. He knew that later. هو كان عارف earlier. I'm sorry. He knew that from Johan the king is hunting in the forest. قال جميل. So he's trying to fish for a chance. Fish هنا مش معنى يصطاد، معنى يحاول يتصيد. في فرق كبير بين يصطاد ويتصيد. He is trying to catch an opportunity. بما ان الملك he is already in the forest. Why don't I try to get to the forest؟ طب ما احاول اروح كده اقابله، ان قابلته كويس، ما قابلتوش يبقى على الاقل وصلنا للمحطه ونشوف. There he met the king. دي بدايه بقى التيرنينج بوينت. تخيلوا لما يبقى يوهان، ده ابتدت من الاول يا مستر محمد، لما he was at the border and all the customs officials were staring at him. He didn't know why. Yes. Even when Johan came and looked at him, برضه he didn't know why you are staring at me. That's right. تخيلوا بقى ما حدش قاله، لان ما حدش يجرؤ انه يتكلم في النقطه دي. يعني هنا بقى هيبتدي يعرف. Later on he found out why everyone was staring at him. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده الحوار اللي تم ما بين كورنل زابت وفريدز والكينج وكده. نشوف كده اول حاجه هتطلع على الشاشه عندنا حالا. بيقول هنا Colonel Zapt, who is this gentleman? I was about to answer when Colonel Zapt stepped forward and spoke quietly to the king. شوفوا الملك لما دخل عليهم هم واقفين في الفورست اتفاجئ بالشخصية اللي واقفة قدامه، فبيسأل Who is this gentleman؟ مين الشخصية دي؟ مين الشخص ده؟ فيا دوبك لسه كولونيل زابت هيتكلم. شوفوا قال له ايه؟ As the colonel talked, the king listened patiently. كولونيل زابت الحارس بتاعه جه بيتكلم مع الملك بالراحة كده. الملك بقى بيعمل ايه؟ Staring at me now and then.
now and then ما بين الحين والآخر بيبحلق شوية في رازندل، مش مصدق اللي هو شايفه. While they were talking I examined him carefully. رازندل بقى بدور بيقول وهم بيتكلموا أنا فحصت الملك بعناية، ما هو رخر مش مصدق النسخة الثانية منه. فتخيلوا هنا both are standing staring face to face at the same time. مين ده ومين ده؟ يعني تقريبا واحد فيهم مش مصدق الثاني. مش ممكن يكون في اثنين identical twins بالشكل دوت الا اذا كانوا اخوات في نفس الاسره. فما بالكم بقى واحد في country واحد في another country. فهنا المفارقه اللي موجوده في القصه. طيب ما تيجي نشوف الكلام ده لما الكاستمز اوفيشالز موظفي الجمارك لما كان طبعا راسندل داخل مجرد طبعا بيخلص اوراقه، هنشوف المنظر او الشكل الناس ازاي astonished لما شافوا راسندل. وطبعا محدش هيقول ان ده شبه الملك او لا زي ما قلنا قبل كده. عايزين نشوف احبائي الموقف ده مع بعض. Let's go for a break and come back. Dear students, welcome back. وزي ما شفنا مع بعض ان للغرابه الكافيه ان الناس في الكاستمز في الجمارك يعني all stirred، كلهم كانوا بيحلقوا في راسندل، لكن nobody told him that he looks like the king. وشفنا نفس الكلام كمان لما كان في الغابه. هو as usual he never tells anybody where he goes. راسندل متعود ما بيقولش لحد رايح فين. شفنا الكلام ده على طول الخط. طبعا he decided to stay in Zenda as we said before because there would be no place would be no hotel to stay at. ما فيش فندق هيستنى فيه طبعا في ستريلسو لانه people came from all around the country to attend the coronation. So he decided to stay in Zenda, and as Mr. Assam and I told you what happened with the innkeeper, but later he went to the forest so that he might meet the king. كان يعني بيأمل يقابل الملك. And besides seeing the old castle, seeing the sights in Zenda, and there he met first Colonel Sabt. وقلنا الراجل ده طبعا من الحرس البودي جاردز بتوع الملك نفسه، هو وكابتن او فريدز فان ترلنهايم. and there he met the king. طبعا في بعض الاختلافات في المشاهد اللي شفناها بسيطه جدا ولكن برضه ماشيه في نفس السياق بتاع القصه بتاعنا. تعالوا نكمل مع مستر عصام ونشوف ايه اللي هيتم بعد كده. اتفضل. ثانك يو مستر محمد. طبعا نشوف الملك طبعا هو اتفاجئ خلاص ما بيد الحيله، يعني هو قال له كده you can't help being like me. انت حتى شكلك مش بايدك ان انت تبقى شبهي. تعالوا بقى نشوف بعض المقتطفات من الكتاب بتاعنا عشان نكمل الحوار بتاعنا. بيقول لنا the king هتظهر حالا. The king looked at the two other men and smiled. خلاص بقى الملك استوعب، بص على الاثنين الرجاله بتوعه. What would my brother Michael think if he saw us two together? he cried. خلاص بقى هو فهم الموقف. بيقول يا سلام، يا ترى مايكل اخويا لو شافنا احنا الاثنين. هو اوريدي مايكل مش طايق اخوه اصلا، فتخيلوا لما يلاقي another copy of him. فهو بقى بيقول نكته ظريفه منه بقى، بيقول يا سلام يا ترى مايكل لو شافنا احنا الاثنين يعمل ايه بقى لما يتفرج كده هو مش طايق واحد بقوا اثنين عنده. طبعا هيعرف هنا حاجه ظريفه. بيقول له but sir said Fritz von Terlenheim I don't think it would be a good idea for Mr. Razenel to visit Strelso now. والله هو ستريلسو تمام والكورنيشن 100 بس هيبقى في مشكله لو مستر رازندل جه وحضر. it would be a problem. Really, what do you think? the king asked Colonel Sabt. الملك بيسأل سابت بقى باعتبار ان هو الراجل اللي بيفهم قوي او له خبره. انت رايك ايه بقى يا سابت في الموضوع دوت؟ نشوف كده كولونيل سابت هيقول ايه. Remember sir that we have an early start. هنقف عند الحته دي شويه ونقول يا ترى قال له ايه. تعالوا بص كده. سابت باعتبار ان هو an old man and old hand experienced قال له لا فعلا الموقف ده هيبقى محرج. If Razendel came to the coronation this might be a quite confusion to the people. لما الملك جوه في الكاثيدرال او في البالاس بتاعه بيتوج وعلى الفرد ان رازندل واقف في الشارع. تخيلوا الناس لما هتبص له هو مين اللي بيتوج جوه ومين بره. This might be a problem for the people and might be a problem for the government itself. صعب قوي ان الاقي نسخه ثانيه من الملك بره في وسط الناس among the people. Some people might do something to him. اليوم يبوظ وشغلانه. فببساطه جدا قالوا فعلا والملك هنا مستر محمد يعني واضح ان هو بيسمع الكلام او بياخد نصيحته. بالنسبه للكورنيل عشان كده هو بيحبه. كراجل طبعا ذو خبره المفروض اكسبيرينس از وي سيد بيفور. فطبعا رجوعه هنا قال له طب يعني ما فيش اي مشكله. فرازندل طلع ذكي جدا قال له in this case I promise to leave the country today. طالما هعمل لكم مشاكل
يبقى هرجع تاني، رغم ان هو كان جاي مخصوص ومرتب اموره على كده. شوف كورنيشن. هنا بقى رد الفعل بتاع الملك، قال له it's okay but you must dine with me tonight. انت كده كده انت جيت، يبقى نتعشى سوا بقى، مش هينفع ان انت تيجي وتروح وكده. بالظبط. نتخيل بقى الحته عند الاكل لما بيتحط هنا. Rather than himself was surprised to see the king is quite fond of good food. يعني ملك وعندك تتويج الصبح، ما شاء الله يعني واخد حقه قوي في المائده، والاكل يخلص جوزيف the king's servant على طول بيملى، مفيش حاجه بتفضل فاضيه قدامه. بالمنطق you have a busy day tomorrow. ده الرازندل بيكلم نفسه، الملك دوت هيبقى مشغول الصبح. Of course he will have to wake up early and will have to take a trip وجيرني وeffort هيتعمل وكورونيشن، ده انت لازم تبقى عينيك في وسط راسك كل دوت. فواضح ان the king is quite good fond of good food and he doesn't care about the coronation as long as someone else is preparing it. طالما في ناس حواليه بتجهز له الامور ديت مفيش مشكله يعني. تعالوا بقى كيرنل زابت هنا لما يشوف حاجه زي كده بيقول له remember sir، هتطلع قدامكم حالا على الشاشه. remember sir that we have an early start tomorrow. early start هنا احنا معلش احنا هنبتدي بدري، مش في المعتاد انت بتصحى 7 8، لا مش هينفع الكلام ده. said Colonel Zapt. زابت واضح ان هو he is quite loyal to the king and knows how to do his duty quite well. طبعا الحوار ده بيبين ان زابت يعني the mastermind behind the king، هو العقل المدبر لكل امور الملك، باعتبار ان هو كبير اليابران او كبير الحرس بتاعه. شوفوا الحوار هنا ما بين الملك فعلا يعني هو بياخد كلامه بس الحته دي when you come to good food تخيلوا بقى he doesn't care about getting up early. لا في الحته دي معلش انت جيت عند اللي انا بحبه، لا انا I'll have to stay till I finish. فالكلام اللي قاله بعد كده الرازندل don't mind them sir we don't have to get up early. هم يصحوا بدري، احنا ما فيش داعي ان احنا نصحى بدري. نشوف الحوار اللي بعد كده. we can still eat well said the king. قال له خد راحتك يا رازندل، كل براحتك and good food is more important than sleep. شوفوا الكلام بقى هنا بيبين هنا how the king considers food to himself. لا الاكل الكويس ده حاجه جميله، ده فرصه ممتعه. يمكن هنا الرازندل فعلا هو بيدور على الفرصه انه يقابل الملك وتمام، بس مش للدرجه دي يعني، مش هيبص على موضوع الاكل. موضوع الاكل ده هنا اللي هيبقى جاي البلان بتاع ديوك مايكل، وهنشوف فيما بعد لما جوزيف the king's servant هيجيب له الاكل. The next thing I remember صاحبنا بيقول بقى تاني يوم او اخر حاجه انا فاكرها، ده مين؟ ده الرازندل. I woke up suddenly covered in water. ده مين ده اللي بيتكلم؟ ده الرازندل. طيب قبل ما نشوف يا مستر عصام بقى اللي هو ايه المشهد التالي ده الاستيقاظ على الماء، هنشوف ان خلاصه الكلام اللي قلناه دلوقتي يا احبائي ان احنا شفنا كورنل سابت وفريدز met Rassendyll first. Then came the king. The king invited Rassendyll to have dinner with him. شفنا الحكمة wisdom من عند سابت بيقول لا it would not be a good idea for Rassendyll to attend because as we said it would make a confusion or make a problem if he attended. على الفور مباشرة شفنا راسندل accepted the idea of leaving the country but again the king insisted and he went with him. راح معاه. تمام؟ محدش بقى بيفكر هنا ايه اللي ممكن هيحصل بعد كده. هو مجرد the king just was generous، كان كريم، كان سخي. فزي ما بيقول nobody can see a cousin every day، يعني مش بتشوف ابن عمك كل يوم، انت مجرد بس انك انت عزمته معاك. طيب فعلا تاتي الرياح بما تشتهي السفن، بقى هنشوف المنظر شكله ازاي والقصه ازاي. فعلا both الاثنين راسندل and the king like good food، بيحبوا الاكل. رغم النصيحه بتاعت سابت that they have an early start، عندهم بدايه مبكره tomorrow، لكن الملك بيضرب بالكلام ده عرض الحائط وبيقول له let them get up as they like، يصحوا زي ما عايزين but still we have time to eat، لسه عندنا وقت ناكل. تمام؟ هنشوف الاكل ده وداه لفين، ولكن مع مستر عصام اتفضل. طبعا هو بيبان الحوار هنا مستر محمد المختصر الكلام بعد الاكل، كل شويه الاكل بيتحط. Joseph the king's servant brought him something very important. قال له ايه؟ What's this? قال له this was asked by the Duke Michael. He told me to serve you this after you finish your dinner. هو خلاص خلص على العشاء، لسه في كيكس داخله. الكيكس اللي داخله ديت هي دي بقى التريك بتاعنا،
Duke Michael, plan A, he sent these cakes because he knows that the king loves cakes. هو عارف كويس جدا الملك بياكل ايه وبيحب ايه. So he tried to loiter him, يعطله أو يعرقله, or to prevent him from attending the coronation. إزاي؟ Duke Michael put some poison, or Duke Michael's men obeyed his plan. عنده رجالته تنفذ له باعتبار ان Duke Michael already in Israel, so مش هو اللي هيجي بنفسه يعمل الكلام ده. عمل ايه بقى؟ He poisoned the cakes. سمم الكيك اللي هو هياكلها الملك. طبعا هنا بيحكي لنا بسرعه، بيقول لك انا اخر حاجه فاكرها ان احنا كنا قاعدين بناكل. ده مين؟ ده رازندل. تعالوا شوفوا معانا كده الحوار ده مهم جدا الحته اللي جايه. The next thing I remember I woke up suddenly covered in water. رازندل بيحكي بيقول انا اخر حاجه فاكرها ان انا صحيت وانا مبلول ميه او غارق في المياه. I looked up and saw Colonel Zapt standing in front of me with Fritz von Terlenheim next to him. طبعا لما وقف او فاق لقى مين اللي واقف قدامه؟ Zapt and Fritz. تخيلوا بقى من out of his anger بيقولوا that wasn't funny I said. قال لهم ايه ده؟ انتوا بتهرجوا، ده موقف مش ظريف، ازاي تصحوني بالطريقه ديت وانتوا عارفين ان انا من قرباء الملك. طبعا هم مش صحوه بالميه كده، يعني الحته دي نقف عندها عشان نوضحها شويه. صعب جدا ان انت ضيف عندك تصحيه بالميه بالطريقه دي، فتخيلوا بقى ان ده مش ضيف عادي، ده من قرباء الملك. But there was no other way else but to throw the water on his face. عشان تصحي واحد تقريبا، طبعا زي ما مكتوب في القصه الكلام ده كان الساعه 5 صباحا 5 ونص صباحا، يعني هو نايم امتى عشان يصحى امتى، وبعدين نايم ازاي وعلى فين؟ ده على كرسي. They had to wake him up. كانوا مضطرين يصحوه. First they have an early start. هم كده عندهم بداية مبكرة ليه؟ They were supposed to take the guards at 6 o'clock. هيروحوا يجيبوا الجاردز من زندا، الحرس اللي هيصطحب الملك لغاية الستيشن. لكن ايه اللي يخليهم 5 ونص يغرقوا الراجل ده بالمية؟ They were surprised to see that the king was in his room on the floor senseless lying without talking. تخيلوا بقى لما تصحوا الملك تزق فيه شمال يمين مفيش فايدة. فالحوار هنا يبين now they are at a loss LOSS. هم عندهم كارثة. الملك مش هيقدر يقوم من مكانه. ليه؟ خلاص احنا كده عرفنا الكيكس طبعا were already poisoned. طيب ايه الحل؟ في الحالة دي نعمل ايه بقى؟ بلان ايه بقى بتاعت زابت؟ ردا على بلان ايه ديوك مايكل، انت كده عطلت لنا الملك. There is no way to wake him up. ببساطة جدا احنا عارفين ان الهانتنج لودج فين؟ في زندا. It's a very far place in the country. No doctor is near. حتى قالوا مش قبل 15 ميل عشان يجي لنا، او 10 اميال يعني حوالي 15 كيلو. Or even they can even 1000 doctor will make him up. ولا واحد هيصحيه، ولا 1000 دكتور. ليه؟ خلاص الوضع كده منتهي. So what we are going to do موضوع كبير جدا جدا. ازاي؟ احنا دلوقتي بقينا مشكلة. The king who is supposed to attend his coronation, no way he is going to attend it. And of course if he doesn't go to the coronation he will never be crowned. ببساطة جدا احنا كده وصلنا لمايكل اللعبة لغاية عنده، حطوا له الكراون on a silver platter. هنا بقى الدور بعد كده، يا ترى نعمل ايه؟ زابت out of his loyalty. ده يبين ان الرجاله المخلصين اللي ورا الملك يا مستر محمد احيانا بيلموا بعض المشاكل اللي هو بيتسبب فيها. ما كلش وكان ريح والموضوع كان خلص، لكن هنا احنا دلوقتي we are at a problem we have to solve or deal with it. هنا بقى الخطة في ايه؟ Rosendal is supposed to take the king's place. طبعا بعد مفاوضات هنقعد بقى نتحايل عليه وكده وازاي وكده. Of course he was surprised to see that he is not going to play this card. ما ينفعش. ليه؟ He is supposed to be the king but he doesn't look exactly like the king to be the king. مش للدرجة دي ان انا ابقى king. بالاضافة ان هو عنده بقى السبيشال سكيلز اللي احنا قلنا عليها. His German يا مستر محمد. تمام. الالماني، اللغة الالمانية بتاعته هتأدي هذا الغرض. هو مرعوب طبيعي، مش من السهل ان واحد ضيف فجأة يبقى الملك النهارده، ولو even for one day. مش معقول انا هلعب دور الملك ولو يوم، ولو ده خصوصا في حالة التتويج كمان. ده يعني حاجة صعبة يعني. فهنعمل ايه هنا؟ نتخيل ردود الافعال. فريدز هيقول حاجة وزابت يرد عليه. نشوف كده فريدز يا ترى رد فعله للمشكلة اللي هم فيها او الاورديل او البروبلم. بيقول هنا we must tell everyone. هتطلع قدامكم ايه؟ We must tell everyone what's happened and make the most of it. said Fritz.
احنا لازم نبلغ الناس اللي موجوده، يعني بالعربي لازم نقول ان الملك حصل له كذا. التسمم عن طريق ديوك مايكل. وبطبيعي لازم نصارح الناس getting up to leave، وطبعا بينهض من جنب الملك اللي على الارض عشان يغادر. طب يا ترى رد الفعل دوت ينفع؟ انا الحقوني الملك ما اعرفش ايه، طب ايه اللي خلاه يبقى كده؟ هنا الرد بقى that stopped him. قال له استنى ده بقى الوايز مان. Do you think that he was poisoned? He asked me. ذهب هنا بيسأل رازندل، يا ترى الملك بالوضع ده بعدم القدرة على النهوض ولا حتى يتنفس يعني يقدر ايه؟ ما يقدرش طبعا. فبيقول له يا ترى السبب was he poisoned؟ يا ترى هو اتسمم فعلا؟ فبيسأل مين ده؟ بيسأل رازندل. شوفوا الكلام، شوفوا رد الفعل هنا هيتقال ازاي. It must have been Duke Michael. Fred said angrily. فريد رد عليه قال له أكيد مايكل، أكيد طبعا. It must have been هنا ده شيء مؤكد، ودي هنشوفها في جرامر يونت 6 بس لما نبقى نجيلها. It must have been Duke Michael. مين؟ Who else؟ مين اللي عنده استعداد إنه يعمل حاجة زي كده؟ مين اللي بيتحرك شوقا إن هو يعطل الملك عن التتويج بتاعه؟ ده احنا لازم ناخد يا مستر عصام كمان، وناخد من خلال المواقف دي أحبائي كتير عن شخصيات رادولف راسندل، عن كمان شخصية ذا كينج، شخصية سابت، فريدز. بنشوف في الحوار أصلا لو بنعمل comparison between the characters هنشوف إن عندنا كورنل سابت was all the time wise، حكيم متأني في الحوار، لكن طبعا باين قوي إن فريدز فانترلاهايم as a young man he was enthusiastic all the time، دايما متسرع، دايما عايز يتخذ خطوات ضد ديوك مايكل، لكن all the time كورنل سابت is asking him to be patient. اوكي، ايه رايكم نشوف الحوار ده واللي حصل للملك بالفعل in a short video and we'll come back later to discuss it. Okay, let's see. Dear students, welcome back. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالكليب الجميل اللي احنا شفناه ده، اللي طبعا بيلخص احداث كتيره، ولكن طبعا زي ما قلنا دايما في اختلافات بسيطه طبعا في الناحيه الدراما بشكل مختلف عن التكست اللي احنا بندرسه، ولكن زي ما قلنا ده بيوضح الصوره اكتر واكتر عشان نبقى عندنا خلفيه. يعني ما كانش ايه، شفنا طبعا راسندل بيقول له يعني معتز جدا بهيز ماستر، كان معتز بشاربه بقى بشنبه، ولكن معناها ان هي this is a sign of acceptance، هو عنده كده قبول، خلاص وافق to play the role of a king in the coronation. تعالوا نتابع اكتر واكتر مع مستر عصام، اتفضل. شكرا مستر محمد. الحوار اللي جاي دوت يبين لنا مدى الاستعداد، يا ترى هيوافق على طول ولا هيقتنع برأي زابت، ونشوف هيعمل ايه. حالا هتطلع على الشاشة بيقول لنا then Zapt suddenly stood up. I have an idea. It was lucky that we met you yesterday. ده مين بقى؟ ده الماستر مايند عندنا، بيقول له حظنا حلو ان احنا قابلناك امبارح. He said excitedly. excitedly هنا يعني بمنتهى السعادة او الإثارة، حاسس لما يكون كان غرقان واتنجد في اللحظة دي. Looking at me because you can go to Strelso to be crowned. قال له خلاص انت تروح مكانه بالبساطة دي. فالتاني قال له me that's impossible. طبعا ما ينفعش. I laughed. شوفوا مش مجرد I cried، ده بيقول I laughed، يعني هو بيسخر من الفكرة ببساطة. يعني people would realize that I am not the king. ببساطة جدا أنا ما ينفعش. طبعا هو مش واخد باله إن هو ينفع، بس هو مش قد المسؤولية. If you don't go to Strelso, Duke Michael will be king tonight. قال له والله براحتك، قريبكوا أهو، لو أنت ما رحتش مكانه أخوه هيقعد وخلصت. And the king will either be dead or in prison. Will either be dead، يا إما هيكون ميت يا إما in prison. said Zapt. تخيلوا عند الموقف دوت لو واحد بشخصية رازندل بالخلفية اللي احنا عارفينها عليه، irresponsible, lazy, he doesn't know what to do in his future, he doesn't have any kind of job، وأول job تجيله to be king. تخيلوا بقى فجأة يتنقل من irresponsibility trait اللي هو ماشي فيها، لا مسؤولية والتهور اللي هو فيه، وفجأة يبقى responsible. ومش أي responsible، he is going to play the role of a king. ده مش هيشتغل أي شغلانة، ده هيشتغل ملك، ومش رايح يمضي على ورق. he is going to be crowned. ده أول يوم ليه. this is the first day for him in the office. in the office هنا مش معناها في المكتب، في المنصب بتاعه. فتخيلوا بقى هيستفز حتة الرجولة اللي فيه و how to help his cousin. ما طبيعي هو الراجل هيفتكر بسرعة ان الملك اول ما شافه ما قالوش روح وكده انت تشابهنا، لا، مهما يحصل انت تيجي
ضيف عزيز علينا يتعشى وبتاع. فهو already فعلا he began to like the king. The king already kind, he doesn't deserve such kind of this deed from his brother. لا فعلا الراجل ده لازم نقف جنبه. نشوف هنا بقى هنعمل الكلام او الحوار اللي بعد كده فيه حته مفيده قوي عايزين نركز فيها. As soon as we are alone in the king's bedroom, you and I will leave and come back here on our horses. قال له يا سيدي ما تزعلش، احنا بس هنروح، هتقعد تتوج وبعد الموضوع ما يخلص خطتي اهي نفس اليوم هنيجي على الحصانه بالليل ونروح. Fred can stay and guard the king's bedroom. فريد هيقعد بالليل في اوضه الملك يحرسها. In the palace. خلاص بقى الملك تعبان عايز ينام. And I will tell Joseph to get the king ready for the journey back. جوزيف طبعا هيبقى الخادم بتاع الملك هيجهزه لنا بحيث ان احنا نيجي بالليل ناخده ونبدل والموضوع ما حدش حس بيه. طبعا الجزئيه دي نقف عندها ونقول تفاصيل صغيره. تخيلوا لما موقف زي دوت ومعروف يمكن انتوا شفتوا في الفيلم هنا قريب جدا من الحقيقه يقول ايه؟ if the plan fails. تخيلوا لو الخطه دي فشلت. of course خلاص ما بقاش في ستوري. بس لو الخطه دي فشلت دي متوقفه it depends on the life of those 3 men. اكيد مايكل هيخلص عليهم هيبطش بيهم جميعا. فحاجه زي دي عايزه نوع من ال responsibility how to be well managed to your situation. ازاي تتحكم في مكانك. ويمكن في chapter 3 هتلاقوا التفاصيل دي اكتر. مش مجرد ان انا اعرف الملك ده حياته ازاي وكده وانا هقدر اخش وكده، لكن it's a big burden. دي مهمه شديده، مهمه قاسيه. how to save the day. save the day. طبعا احنا فاكرين سنه تانية المصطلحات اللي فيها ينقذ الموقف. طبعا في حاجه اسمها make my day يسعدني، لكن احنا بنقول هنا save the coronation, save the day, save the event. احنا عايزين نخلص الموضوع دوت ونفوت البلان بتاعت ديوك مايكل. طيب يا مستر عصام معلش مشكورا برضو احنا قلنا دلوقتي ان SAP's plan was very important. Because of this I'd like if you repeat it again تقول لنا معلش تاني ل our dear students what was SAP's plan for the coronation. الخطة اللي وضعها ثابت مرة تانية عشان بس السؤال ده مهم ودايما الطلبة بتسأل فيه. اتفضل. كويس. نقول الإجابة ببساطة جدا. Zapt told him we are going to take advantage of the similarity between you and the king. King no way he is going to attend the coronation. استحالة إنه يروح الكورونيشن. بما إنكم الاتنين look exactly like identical twins. You speak German perfect. So we are going to take advantage of this situation. شبهه بالملي وبتتكلم ألماني كويس. So we will dress you in the king's clothes. احنا هنلبسك البدلة بتاعت الملك. طبعا الناس هتتفرج على الابييرنس قدامهم واحد ده الملك وبيتكلم ألماني كويس. So we are going to take you to the coronation. بدري شوية طبعا احنا هنسبق الأحداث. Zapt is going to take Razental to attend the coronation. الناس كلها شايفة قدامها ده الملك. هم طبعا معظم الناس ما تعرفش شكله ايه. بس بما ان هو ده الملك والحرس بتوعه حواليه so it will be easy for him with his good German he is going to finish the coronation after he is crowned. بعد ما يتوج so he is going to the palace spend the night. During the night هو مش هينام بقى لا at the night the same night Fritz is going to guard the bedroom. ببساطة جدا فريدز هيحرس الأوضة بتاعته أوضة النوم بتاع الملك وأوامر واضحة no one to wake him up till 9 in the morning. الملك هينام ما حدش بيصحي ملك بالليل في يوم التتويج ده يعني لو الدنيا اتهدت. فحتى كمان الأوامر قال له فريدز even Duke Michael might try to visit. قال له خد بالك ان مايكل مش هتعدي الامور عليه بسهوله في اليوم ده اكيد فلو حاول even he tries to visit you will have to stop him. even شوفوا بقى كلام واضح جدا even your life depends on it. حتى لو الموقف دوت تعتمد عليه حياتك ما احنا هنخش ده اخو الملك بس انت الحارس بتاعه والملك مديك اوامر so لو حصل حاجه انت عارف تعمل ايه. طبعا فريدز بما ان زي ما مستر محمد قال he is quite enthusiastic قال له ايه I don't need that انا جاهز ما تقلقش يعني مستني بس اي مناوشه مع دوك مايكل. so the coronation is supposed to finish. خلاص انتهى الكورونيشن والناس والريسبشن هيحصل والبارتي انتهت. at night everyone is celebrating the coronation. البلد كلها مشغوله في الاحتفال. يعمل ايه؟ they are going to slip away. هيضطروا ان هم يهربوا من مهرب معين في البالاس and go to make the shift or the switch. يا عم انت هتخلص التتويج we are going to Zenda once more at the same time Joseph will be preparing the king.
جوزيف هيبقى قاعد جنب الملك بيجهزه بحيث ان انا اروح له بالليل يبقى فاق خلاص بقى، والحاله اللي هو فيها ديت يكون خرج منها. You will take the horse to the border. هتاخد حصانك لأقرب حدود، هتسافر محدش حاسس بحاجة. And at the same time the king will be back in the morning. بحيث ان الشعب لما يصحى الصبح they are supposed to find the king. احنا توجنا الملك امبارح الصبح، المفروض الاقيه بره عندي في الفراندا او في البلكونه يشاور يعني اكيد في ناس هتيجي تسلم على الملك الصبح. بالتاكيد. خطه جميله ومحكمه، بس هي محتاجه ايه؟ a lot of courage, a lot of luck، وحاجات كتيره طبعا الكاتب بتاعنا مراعيها قوي يا مستر محمد في الحته. تمام كويس قوي. مشكورا مستر عصام على الشرح الجميل ده الخاص بالبلان، واتفقنا ان مهمه جدا جدا، لكن زي ما قلنا it needs courage، محتاجه شجاعه. also it needs luck، محتاجه حظ. يا ترى الحظ will be in favor of Rassendal and his men، دلوقتي اصبحوا رجاله خلاص، اللي هم كورنيل سابت and فريدز فانترلهايم. we'll see، هنشوف. اتفضل. عندنا بقى الجزء لما وصلوا المحطة، جميلة جدا الحتة دي. When they reached the station, Rassendal made a good trick. قال لهم أنا هوصل بدري، طيب tell them the king will be hungry, prepare him his breakfast. يعني كمان بيزود من عنده. هو طبعا المفروض واحد زي كده رايح يتوج، المفروض he is quite مش angry أو quite sad، ده quite petrified، ده رايح مرعوب. المفروض دي زي ما احنا بنقولها بالبلدي كده اعصابه سايبه، ودي باينه حتى في التريب في القطر. بيقولوا ايه؟ Are you nervous؟ مين اللي بيسأل هنا؟ طبعا ذات. قال له nervous of course I am not made of stone. انت بتكلم واحد لحم ودم، مش حجر. ده انا رايح اتوج، ويا عالم التتويجه تعدي ازاي. تمام. هنا بقى التريب جميله جدا. ذات used the trap or the short كنت اسالك فيها مستر عصام. ده كان مهم جدا احبائي ان احنا ما نفوتش ان يعني خلال الرحله الطويله اصلا دي من زندا to the capital Strelso. We know that Zenda is quite far away from Strelso. It's about 80 kilometers. هنشوف طبعا سابت make use of the trip، استغل الرحلة or the journey from Zenda to Strelso to tell Radolf Rassendal all about the king, what he likes, what he doesn't like, everything about his family. بالتأكيد بيحاول يجهزه to be familiar with the situation. اتفضل يا مستر عصام. احنا نحب نوضح حاجة قبل ما نرد على السؤال بتاع مستر محمد. احنا عشان نطلع لكم في الاستوديو هنا ما عندكوش فكرة المجهود اللي بيتبذل من الإضاءة وتظبيط كاميرات وكده. نفس الكلام، احنا رايحين نتوج مالك. شوف بقى الإضاءة اللي هنظبطها له بقى، يعني هنفترض ان هو المالك. تخيلوا هنا the distance about 80 kilometers from Zenda to Strelso. احنا عندنا 80 كيلو هتاخدها في ساعة في القطر. So that give him all the information needed as a background for the king. هيعرفه طبعا قرايبه، his likes, his friends, his interests, all his relatives. طبعا طبيعي هيبقى واقف في ظهره، يعني اللي هيبقى جاي يسلم عليه هيروح مقرب كده ده فلان، عمتك خال الامير فلان كده. يعني ما هو انا لازم اظبط الراجل اللي رايح دوت before he goes to this coronation. مش هناخده كده زي ما بنقول من الدار للنار. He is about to be ready for a great occasion, so he is going to have the information needed. محتاج معلومات معينة، فهيقول له طول السكة هتعمل كذا. الفاوز or promises هتقول حاجات معينة، في قسم رئيس دولة ملك جديد لازم في قسم معين بعد التتويج، فبيعرفوا البروتوكول، الإجراءات، البروسيجرز، كل دوت في خلال الساعة دي. طبعا الساعة ديت بالنسبة لرازندل دي ثانية، لأنه رايح على موال كبير. فطبيعي he was quite nervous, but later on when he arrived to the station his nervousness began to lessen. ابتدت أعصابه تهدى، وأول ما وصل المحطة الناس بقى الملك أهو، فخلاص he began to feel that he really the king، وابتدى يتصرف على طبيعته. طبيعته بقى مش القديمة، طبيعة إيه؟ Now he is the king، ده هو الملك دلوقتي. So he is supposed to act like one. المفروض يتعامل أو يتصرف كأنه فعلا ملك. هنا أنتوني هو بيقول لنا بمجرد ما القطر وصل no one was ready for this reception because the king came earlier. ده جاي بدري قوي عن ميعاده. احنا ما يهمناش بقى الملك القطر بتاعه جاهز يطلع، احنا جاهزين، بس الناس اللي في المحطة في ستريلسو they were not ready. Okay, he went inside the station restaurant. دخل المطعم وهياخد الفطار بتاعه. وتخيلوا بقى ما بعد الفطار والخروج
الريسبشن اللي هيستناه والناس اللي مستناه في الشارع و how he is going to be really king in this situation particularly this day. طبعا مشكورة مستر عصام، ولكن احنا نخليكم بقى على امل وتشويق للحلقة الجاية بإذن الله. كده وصلنا احنا براسندل، خلاص وصلنا the capital or the capital city of Ruritania ستريلسو، على وعد ان احنا طبعا نشوف ايه اللي هيحصل راسندل، ولكن in another episode. Until we meet again, good luck and goodbye.